연습해요. 네? 연습해요. 이게 어디서 여기 딱 있네. 그 비밀로. 뒤에 자리 뭐 뒤로 왔는데. 교단 총무하고 잘 아시는 분. 사무총장님 오늘 오셨어요. 요 도장을 새로 바꾸고 찍어놨으니까 이제 입출도 가능하다고 얘기를 해요. 지금부터 닭발법회를 시작하겠습니다. 아라항 삼마 삼부토 바카와 부땅 바가완땅 아비와 데미 스와카토 바가와타 담모 담방 나마사미 수파티반노 바카와토 사와카상고 상강 나마미. 다 함께 닭발개성을 독송하겠습니다. 이마니 마양반테 빈타 빠따니 사파리 와라니 비쿠 상가사 오노 자야마 사두노 반테 비쿠 상고 이마니 빈타 빠따니 사파리 와라니 바티칸 하투 암하칸 디 가라탄 후타야 수카야. 존경하는 스님, 여기 준비한 닭발 공양물과 함께 필요한 물품들을 상가에 공양 올리오니 저희들이 준비한 닭발 공양물과 필요한 물품들을 존경하는 상가에서 받아들이시어 이와 같은 인연으로 저희들의 복덕이 증장되고 금생에 행복하며 향상됨이 있어 다음 생에도 평안하길 바랍니다. 닭발 올리겠습니다.
예, 세 분씩 같이 해주십시오. 오늘 시간이 좀.
스님께 삼배의 예를 올리겠습니다. 다 같이 청법 개성과 청오계문을 독송하겠습니다. 부처님께서는 비록 완전한 니바나에 드신 지 오래되었을지라도 이 법회에 동참한 대중 모두 존경하는 스님께 예경드리고 저희들의 안락과 행복을 위하여 부처님의 진리를 청하옵니다. 제가 들어 알기로 이 세상 중생들 가운데 욕망이 적고 번뇌가 적은이들이 있사오니 존경하는 스님, 저희들을 위하여 법을 설하여 주시옵소서. 마양 반대 띠사라네 나사하 반짜 신라니 야짜마 두띠암비 마양 반대 띠사라네 나사하 반짜 신라니 야짜마 다띠암비 마양 반대 띠사라네 나사하 반짜 신라니 야짜마. 존경하는 스님, 저희들이 삼귀와 오계를 청하오니 설하여 주십시오. 양아항 와다 밑땅 와댔다. 아마 반대. 자, 너도 합장하고 따라해라잉. 나모 따사 바카와또 아라하또 삼마 삼부따사. 나모 따사 바가와또 아라하또 삼마 삼부따사. 나모 따사 바가와또 아라하또 삼마 삼부따사. 나모 따사 바가와또 아라하또 삼마 삼부따사. 부땅 사라낭 가차미. 부땅 사라낭 가차미. 담망 사라낭 가차미. 담망 사라낭 가차미. 상강 사라낭 가차미. 상강 사라낭 가차미. 두띠암비 부땅 사라낭 가차미. 두띠암비 부땅 사라낭 가차미. 두띠암비 담망 사라낭 가차미. 두띠암비 담망 사라낭 가차미. 두띠암비 상강 사라낭 가차미. 두띠암비 상강 사라낭 가차미. 두띠암비 부땅 사라낭 가차미. 다띠암비 부땅 사라낭 가차미. 두띠암비 담망 사라낭 가차미. 다띠암비 담망 사라낭 가차미. 두띠암비 상강 사라낭 가차미. 다띠암비 상강 사라낭 이 가차미. 사라나 감마랑 미띠땅. 아마 반대. 바나 디빠따 외라마니 시카바당 사마디야미. 바나 디빠따 외라마니 시카바당 사마디야미. 아딘나다나 외라마니 시카바당 사마디야미. 아딘나 다나 외라마니 시카바당 사마디야미. 아메 수미차짜라 외라마니 시카바당 사마디야미. 까메수 미차짜라 외라마니 시카바당 사마디야미. 무사와다 외라마니 시카바당 사마디야미. 무사와다 외라마니 시카바당 사마디야미. 수라메라야 마차바마 타타나 외라마니 시카바당 사마디야미. 수라메라야 마짜빠마 다타나 외라마니 시카바당 사마디야미. 이마니 반짜 시카바다니 사마디야미. 이마니 반짜 시카바다니 사마디야미. 이마니 반짜 시카바다니 사마디야미. 실레나 수카띵 얀띠 실레나 뽀카 삼빠따. 실레나 니뿌띵 얀띠 따스마 신랑 위소다예. 아마 반대. 편하게 앉고 시간이 어떻게 될지 몰라서 수계식을 먼저 하고 본문을 하도록 하겠습니다.
지금부터 수계복패를 시작하겠습니다. 이제 우리 모두 부처님, 그 존귀하신 분께 먼저 존경의 예를 올리겠습니다. 나모 따사 바가와토 아라하토 삼마 삼부따사 나모 따사 바가와토 아라하토 삼마 삼부따사 나모 따사 바가와토 아라하토 삼마 삼부따사. 이제 우리 모두 삼보의 의미를 회상하는 개성을 독송하겠습니다. 요소 바가와 아라항 삼마 삼부토 위자 짜라나 삼반노 수가토 로가위두 아누따로 뿌리사 담마사 라티 사타 대와 마누사낭 부토 바가와티. 1배. 요소 스와카토 바가와타 담모 산디티코 아칼리코 에히파시코 오파나이코 바짜땅 웨티타포 윈유히티. 요소 스파티판노 바가와토 사와카상고 우주파티판노 바가와토 사와카상고 냐야파티판노 바가와토 사와카상고 사미지파티판노 바가와토 사와카상고 야디당 짜따리 purisayukani atta purisapukalla esa bhagavato sawakasango ahuneyo bahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokasati. 나머지는 편히 앉고 숙에서 앞으로 나왔으니까 숙에서 혼자 해도 너들은 조금만 떨어져. Yampi aham bante sira pariniputang pitang bhagavantang saranang gacchami sammanca vipudanganca papacang mang sambodharetu acatake panutetang saranang gattang tatyampi aham bante sucira pariniputang pitang bhagavantang saranang gacchami sammanca vipudanganca papacang mang sambodharetu acatake panutetang saranang gattang ang bante ti saranena saha atta shilani yachami anukang katwa shilang teta me bante tutiyampi aham bante ti saranena saha atta shilani yachami anukang katwa shilang teta me bante tatiyampi aham bante ti saranena saha Atta shilani yachami
Anukahang katwa silang tetame kante. Upacayo me kante huri. Upacayo me kante huri. Upacayo me kante huri. pasadikena sampadehi Amakante. tutiyampi pasadikena sampadehi Amakante. tatiyampi pasadikena sampadehi Amakante. yang ahang wadamitang wadetta Amakante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami. dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami. sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami. tutiyampi buddhang saranang gacchami Tutiyampi buddhang saranang gacchami. tutiyampi dhammang saranang gacchami Tutiyampi dhammang saranang gacchami. tutiyampi sanghang saranang gacchami Tutiyampi sanghang saranang gacchami. tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami. tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami. tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami. ti sarana kammanang nittita Amakante. panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. adinādana veramani sikkhapadang samadhiyami Adinādana veramani sikkhapadang samadhiyami. abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. musāvāda veramani sikkhapadang samadhiyami Musāvāda veramani sikkhapadang samadhiyami. surameraya maccapama tatthana veramani sikkhapadang samadhiyami Surameraya maccapama tatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. vikkallabhojana veramani sikkhapadang samadhiyami Vikkallabhojana veramani sikkhapadang samadhiyami. naccagita vaditta visukkadasana mallagantha villepana dharana mandana vibhusanatthana veramani sikkhapadang samadhiyami Nacca gita wadita visukadasana mallakanta vilepana dharana mandana vibhusanatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. uccasayana mahasayana veramani sikkhapadang samadhiyami Uccasayana mahasayana veramani sikkhapadang samadhiyami. Imani atta sikkhapadani samadhiyami. Imani atta sikkhapadani samadhiyami. Imani atta sikkhapadani samadhiyami. 실레나 수카팅 얀티 실레나 보카 삼파타 실레나 니푸팅 얀티 다스마 실랑 위소다예 아마간테. 오늘 소개받은 이진희님은
수계 스승이 반야와로입니다. 따라해보시죠. 반야와로. 안녕. 그리고 수계받는 수계명은 우빠산티입니다. 따라해보시죠. 우빠산티. 우빠산티. 예. 수계명 설명은 조금 이따가 하도록 하겠습니다. 기울여서 수계받았다는 증명하는 교송좀 잘 들으시기 바랍니다. 수나뚜메 반테 상코 아양 우빠산티야 야스마또 반야와라사 사라나 신랑 베카 파리수토 안타라이케이 담메이 우빠산티 상강사라나 신랑 야짜티 아야스마타 반야와레노 우빠차이나 야티 상가사 파타칼랑 상코 우빠산티 가이파티 부타사사네야 아야스마타 반야와레노 우빠차이나 야사나티 수나뚜메 반테 상코 아양 우빠산티 아야스마타 반야와라사 사라나 신랑 베카 파리수토 안타라이케이 담메이 우빠산티 상강사라나 신랑 야짜띠 아야스마타 반야와레나 우빠차이나 상고 우빠산티 가파티 부타사사네티 아야스마타 반야와레나 우빠차이나 야사야사나 가마띠 우빠산티 가파티 부타사사나 아야스마타 반야와레나 우빠차이나 소투나 야사나 가마띠 소빠세이야 두띠암베 사마땅 와타미 수나뚜메 반테 상코 아양 우빠산티 아야스마타 반야와라사 사라나 신랑 베카 파리수토 안타라이케이 담메이 우빠산티 상강사라나 신랑 야짜띠 아야스마타 반야와레나 우빠차에나 상코 우빠산티 가파티 부타사사네티 아야스마타 반야와레나 우빠차에나 야사나 가마띠 우빠산티 가파티 부타사사나 아야스마타 반야와레나 우빠차에나 소투나 야사나 가마띠 소파세이야 따띠암페 사마땅 와타미 수나뚜메 반테 상코 아양 우빠산티 아야스마토 반야와라사 사라나 신랑 베카 파리수토 안타라이케이 담메이 우빠산티 상강사라나 신랑 야짜띠 아야스마타 반야와레나 우빠차에나 상코 우빠산티 가파티 부타사사네티 아야스마타 반야와레나 우빠차에나 야사나 가마띠 우빠산티 가파티 부타사사나 아야스마타 반야와레나 우빠차에나 소투나 야사나 가마띠 소빠세이야. 시간 주십시오. 우빠산반노 상케나 우빠산티 아야스마토 반야와레나 우빠차에나 가마띠 상가사 다스마투너이 에와메땅 사라나 신랑 타라야미. 시간이 어떻게 돼요? 10시 31분 10초입니다. 괜찮아. 예. 자, 이제 자리에 돌아가서 우선 편하게 앉아요. 자, 다들 편하게 앉으십시오.
엎질러진 물이네. 지금 전국이 그렇습니다. 왜들 여기 와 있어? 빨리 나가서 그리야 안 나가고. 스님이 추가하지 않았으면 아마 나가 있겠지. 근데 추가자들은 특히 이제 태국 같은 경우에는 일체 정치적인 활동이 금지되어 있습니다. 그뿐 아니라 투표권도 없어요. 우리나라는 투표권이 있잖아요. 투표권도 없어. 그러니까 종교적인 것 외에는 일체 정치적인 것은 다 금지되어 있습니다. 아마 미얀마도 마찬가지일 겁니다. 근데 이제 상가에서 정치적인 것들을 행할 수 있는 게 딱 하나 있습니다. 복발갈마 해가지고 바리떼를 엎어버린다 뜻입니다. 쉽게 말하면 정치적으로 뭔가 잘못된 행위를 했을 때는 너한테는 보시 안 받는다 하면서 일체 보시를 금해버립니다. 그러니까 그걸 이제 상가 전체한테 공문을 딱 돌리거든. 그러면 만약에 그 잘못을 저지른 사람이나 그 집단이 올리는 것들은 일체 아무 데서도 받을 수가 없습니다. 그러면 어떻게 돼요? 그 사람이나 그 집단은 공덕을 쌓을 수 있는 기회가 원천 봉쇄되어 버립니다. 옛날에는 눈 밝은 스님들이 있어가지고 그런 경우가 역사상으로 여러 번 있었습니다. 그래서 뭐 쿠데타를 일으키든지 이렇게 됐을 때는 그 정권이 결국에는 항복하고 말고 그런 경우들이 있었거든. 근데 참 그러니까 그런 거 외에는 정치적인 행위를 할 수 있는 경우는 없습니다. 여러분은 틀리잖아. 제가자들인데 법을 듣는 게 더 소중하다고 생각했으니까 여기 왔다고 봅니다. 그래도 가끔씩은 해요. 잘못된 건 잘못됐다고 할 줄 알아야 되지. 잘못된 걸 아무 소리 안 하는 것도 그것도 잘하는 것은 아닙니다. 왜 그런 얘기를 하느냐 하면 만약에 죽음이 갑자기 탁 닥쳤다. 급작스런 일로 인해 가지고 그랬을 때 불교를 믿어서 확신이 있는 사람하고 아니면 불교를 아예 믿지 않는 사람이나 확신이 들지 않는 사람은 어떤 차이가 있을까? 니한테 한번 물어볼게. 니가 차가 와가지고 왕 니를 탁 덮치려고 한다. 그럼 너는 어떤 마음이 들 것 같아? 그렇지. 무섭다는 생각, 두렵다는 생각이 듭니다. 그게 일반적인 사람입니다. 근데 불교 공부를 열심히 해가지고 그래도 어느 정도 확신을 가지고 있는 사람들은 어떤 생각이 들까? 너는 어떤 생각이 들 것 같아? 그냥 관찰하고 있을 것 같아요. 관찰을 정신이 없다. 관찰은 물론 하고 있겠지. 근데 그때는 어떤 생각이든 생각이 일어나게 돼 있어. 대부분 그럴 경우에는 내가 지금 죽어가지고 어떻게 될까? 어디로 갈까? 하는 생각이 든다. 죽음은 어쩔 수가 없다고 여겼을 때 그럴 때 내가 지금 죽어도 돼? 아니면 죽고 나서 내가 사악지에 빠지진 않을까 하고 돌아보게 된다. 자신 있어?
사악체에 안 빠질 자신이 있느냐. 완전하게 확신이 들 것 같으면 그래 하고 죽음을 받아들이게 될 거고, 그런 확신이 완전하게 들지 않으면 어떻게 될까? 이하고 같이 두려운 마음이 딱 그 다음에 일어나. 살고 싶다는 마음이다. 그럼 그게 마지막 순간에 그런 마음이 들면은 그 사람은 어디에 갈지는 누구도 몰라. 사악처로 갈지 아니면 천상에 태어날지 어떨지는 그거는 업의 상황에 따라서 달라지겠지. 근데 어쨌든 확신이 든 사람들은 대부분은 죽음을 앞에 내 죽음 어디 갈까 하는 마음이 먼저 든다는 거야. 그래서 자기를 돌아보게 되는 거야. 그래서 그래도 악취는 안 빠질 것 같아 하는 마음이 들면은 그냥 편안하게 받아들이게 돼요. 누가 부처님한테 그렇게 물어봤을 때 부처님은 뭐라고 대답했을까? 경에는 그런 게 나옵니다. 마나마경이라고 하는데 보면 아마 여러분도 마찬가지일 겁니다. 삼보에 대한 믿음들은 가지고 있기 때문에 오늘 같은 날 밖에 그리로 안 가고 여기 법들을 왔을 거 아니에요. 믿음도 불법성 삼보에 대한 믿음도 가지고 걔도 잘 지켜나가고 어느 정도는 그렇게 하고 있기 때문에 본문들을 보고 수행을 하고 할 거예요. 마나마도 그래 했다는 거예요. 평상시 때는 그래 했다는 거예요. 근데 그 성문에 와서 부처님 있는 데서 법문을 듣고 이제 돌아가는데 그 뒤에서 난리가 나는 거예요. 요즘 같으면 이제 뭐 그런 쿠데타 같은 그런 것이 딱 맞닥뜨렸는데 저쪽에서 막 군합발로 막 나에게 달려온다 해서 총을 딱 겨누고 온다 할 것 같으면 어떤 마음이 들까요? 그때 마나마가 마음에 내가 죽고 나면 사악체에 떨어질까 하는 마음이 먼저 들었다. 쉽게 말하면 좋은 수행처에 가서 수행하고 또 수행처 아니라도 일반적으로 선한 마음 일으켜 가지고 그냥 잘 사퇴하면서 이렇게 일반적으로 지낼 때는 몰랐는데 이 집중 수행처에서 탁 넣어가서 집에 와보니까 집은 개판되어 있지. 그러면 먼저 마음이 그 선한 마음이 뭔지 아니냐고 막 불선한 마음이 먼저 일어나요. 그리고 사태를 잘 하고 있다가도 급한 일에 탁 부딪히면 사태는 어디 갔는지 없어져 버리고 당장 그거 먼저 생각을 하게 되는 거예요. 그런데 마나마는 분명히 그럴 때에도 마음이 내가 이거 쉽게 말하면 악한 마음이 일어났는가부터 먼저 보이고 이대로 만약에 죽음을 맞이할 것 같으면 내가 나쁜 데 빠지지 않는가 하는 것부터 먼저 마음이 기울어진다는 거예요. 대부분의 사람들은 수행하고 있을 때나 수행지에 있을 때는 대부분 그게 억눌러져 있고 그런 작용들이 들어가기 때문에 잘 살고 있는 것처럼 보여집니다. 잘 사띠하고 있는 것처럼. 근데 딱 현실로 들어오면 그게 깨져버리는 경우가 많다. 그래서 악한 마음 일어난지도 저도 모르게 되는 경우들이 많다. 이거는 굉장히 경계를 해야 된다. 그래서 부처님한테 가서 그런 얘기를 합니다. 내가 그런 위급한 상황에서 내가 먼저 사악체에 빠지는가 아닌가 하는 것부터 먼저 생각이 들고 그러고 나서
안심되는 마음이 일어났다 또는 두려운 마음이 일어났다 그런 얘기들을 하게 됩니다. 그 부처님이 그렇게 얘기하면 그럼 네 말대로다. 네가 그래도 네 가지를 잘 닦아왔기 때문에 그래도 너는 적어도 사악체에 안 빠진 줄을 네가 스스로 알고 있었다. 절대로 사악체에 빠지지 않고 선치에서 태어난다는 걸 알고 있기 때문에 그런 마음의 작용들이 일어났다 하고 얘기를 합니다. 무수하게 닦아서 그것들이 견고해졌을 때 가능하다는 뜻입니다. 오늘 개 받았죠? 너도 받았지? 지킬 마음이 있어? 진짜? 그럼 거짓말 하면 안 돼. 오늘 한 번 더 물게. 진짜 지킬 거야? 이게 정직하다는 거예요. 개라고 하는 것은 정직이 생명이고, 개라고 하는 것은 개를 지킨다는 것은 진리를 보호한다는 겁니다. 내가 진리를 보호하겠다는 마음이 든다는 거예요. 그러면 그 진리는 니를 보호해 줄 거야. 어기려는 상황이 될 것 같으면은 아니야 이러면 안 돼 하면서 네가 그걸 피하게 돼. 그게 진리가 너를 보호해 주는 거야. 마음 단단히 먹어라. 여러분은 그렇게 하고 있습니까? 기본적으로 제가 잡은 오개입니다. 오개 안 어기고 살아갑니까? 그래서 내가 진리를 보호하고 있다는 생각을 하고 있습니까? 테라바다, 한국에 있는 테라바다 스님들한테 그런 얘기를 가끔씩 합니다. 매달리려고 하지 말고 네가 그 배를 밀어줘라. 그래야 그 배는 나아간다. 맨날 매달려가지고 그것만 의지하려고 하고 있을 것 같으면 그 배는 어디로 가겠어? 침몰하는 수밖에 없는 거라. 앞으로 나아가야 되는데 나아가지 못하고 무거우니까 침몰해버리는 거야. 그래서 자꾸 상가 스님들한테도 그런 얘기를 합니다. 빨리 네가 힘을 키워가지고 이 상가라고 하는 교단을 갖다가 밀어줄 수 있는 힘들을 키워라 하는 얘기들을 가끔 합니다. 왜 그럴까? 이 상가라고 하는 것은 진리를 기본으로 해서 나아가는 집단입니다. 이 진리가 소중한다고 할 것 같으면 이것을 지켜야 되는 거예요. 지키지 못하면 진리를 그냥 왜곡하고 틀어버리게 되는 거예요. 그럼 가라앉게 돼요. 여러분이 개를 지킨다는 것은 그와 같습니다. 내가 진리를 지키는 거. 오늘 지켰다. 내일 어깃할 것 같으면 반드시 마음속으로 참여하라. 아, 내가 또 이거 잘못해가지고 어겼습니다. 다시는 안 하겠습니다 하는 마음을 딱 강하게 가지게 됩니다. 그렇게 매일매일이 쌓이다 보면 어느 순간에는 자연스럽게 개는 지켜지는 거예요. 이게 첫 번째라는 거예요. 마하나마는 그렇게 해왔다는 거예요. 그래서 마하나마는 어떻게 했어요? 죽을 때 물속에서 죽죠. 위두다빠가 쳐들어와가지고 석가족을 멸망시키려 할 때 마하나 왕이 내가 이 물속에 들어가가지고 이슬 동안에 물 밖으로 나오기 전까지는 그동안에 사람들이 도망갈 수 있게끔 시간적인 여유를 달라. 그렇게 했거든. 근데 사람이 물속에 참을 수 있는 시간이 얼마나 되겠어요? 도망가는 사람이 얼마나 되겠어요? 근데 마하나마는 물속에 들어가서 자기 머리를 거기다 눅눅 묶어버려. 시간이 한참 지나도 안 나와, 마하나마가. 그래서 조사를 해보니까 이미 마하나마는 죽어 있는데 그 시간을 벌기 위해서 자기 자신의 머리를 거기다 묶어가지고 죽어.
그 모습을 보고 위도 답봐도 석가족 남아있는 사람들을 죽이지 않고 다 살려줍니다. 계를 지키려고 하는 마음이 강하면은 다른 사람이 계를 어기는 것도 싫어하고 피하려고 합니다. 여러분들도 계를 자꾸 단련하고 학습하고 자꾸 훈련해가지고 그게 바로 내가 진리를 보호하는 길이고 진리가 나를 보호하는 길이라는 마음이 딱 들도록 만들어야 돼요. 그게 첫 번째입니다. 두 번째는 삼보에 대한 확신. 이거는 아마 완전하게 확신이 들기는 힘들 거라. 지금 당장이라도 뭐 종교 바꾸자고 누가 호기선 소리 할까 하면 홀라당 넘어가. 누군가가 자기가 모시고 있는 스승에 대해서 비난하는 말을 할까 하면 그것도 솔깃해져. 누군가 아이고 뭐 그냥 법이라는 건 다 똑같이 뭐 기독교든 뭐든 뭐 다 그 비슷비슷해. 그런 마음이 또 든다는 거야. 그런데 어떻게 하면 삼보에 대한 확신이 들까? 지가 체험해보면 압니다. 지가 해보면 이거 외에는 없다는 걸 압니다. 스스로 노력해가지고 그거에 대한 확신이 들도록 만들어야 됩니다. 그래서 이 네 가지를 갖다 불법성 삼보에 대한 거, 그 다음에 계에 대한 것, 이걸 사불계정이라고 합니다. 네 가지 무너지지 않는 것들이라고 합니다. 그러니까 일단은 제가자들은 어떤 경우든 이 네 가지는 실천해가지고 견고하게 자꾸 만들어야 됩니다. 이게 밑바탕이 되지 않으면은 더 이상의 수행으로서 진척을 일으키기가 힘들다는 거예요. 그 다음에 해야 되는 게 여러분들이 잘 하는 것 중에 하나입니다. 법을 자꾸 듣는 것. 그것도 그 법은 어떠한 경우든지 부처님의 말씀에서 벗어나지 않는 법이에요. 아무거나가 다 법문이 되고 법이 되는 게 아닙니다. 법이라고 하는 것은 어떠한 경우든지 변하지 않는 겁니다. 이 세상뿐 아니라 다음 세상이라도 똑같은 법이 적용이 되는 것이 법이지, 이 시기나 다음 시기에 다르게 적용될 것 같다면 그건 법칙이 되는 거지 법이 되지를 못합니다. 그래서 그런 법을 만났을 때는 그 법을 자주 들어야 됩니다. 그리고 그걸 자주 익혀야 됩니다. 스님이 태국에 있을 때도 처음에는 법문 듣는 게 참 좋았어요. 그래서 법문 듣는 걸 막 이렇게 하다가 나중에는 들어보니까 틀린 것들이 막 나와. 그래서 그 뒤로는 되도록이면 법을 가려서 들었어요. 왜 그러냐면 거기 같은 경우에는 법납이 많은 스님들이 그렇게 많지가 않기 때문에 어린 스님들이 법을 쓰라는 경우들도 많이 있습니다. 그래서 법을 가려서 듣다가 조금 더 시간이 지나니까 법을 들으면서 그냥 그 소리를 그냥 삿대를 하게 돼요. 법을 듣는 것으로만 그치는 게 아니고 법을 실천하는 상태가 되거든요. 그 법이 그냥 하나의 대상이 되어버려요. 여러분들도 법을 듣다가 마음이 고요해지면은 그냥 귀에다 마음을 두라는 거예요. 스님이 말하는 이 소리에다가 마음을 두는 것이 아니라 귀에 들리는 소리에다가 마음을 두보라는 거예요. 그럼 들리는 것으로 인해서
무상보무화라고 하는 현상들이 분명하게 감지가 된다. 그럼 더욱더 마음이 고요해지고 나는 부처님 법을 이해를 하게끔 해. 법을 듣는 것들을 점점 해오다 보면 그렇게도 바뀌어 나갑니다. 여러분 자신이 그래서 그 법을 듣는 것들이 숙련되게끔 돼요. 그게 이제 세 번째, 삼보에 대한 것, 계에 대한 것, 그 다음에는 이제 이층법에 대한 것. 이것들이 자꾸 훈련이 되도록 해요. 그 다음에 네 번째가 여러분은 말하고 행동할 때 자애를 진입하고 있습니까? 자애 없이는 어떤 경우든지 말하고 행하고 하는 것들을 하지 말아요. 자애를 지니지 않고는 어떤 경우든지 내가 말하고 행하는 것들은 불선업이 될 가능성이 큽니다. 자애를 지니면은 다른 사람들을 보면 그것을 도와주려고 합니다. 쉽게 말하면 자가의 마음이 일어나게 됩니다. 내가 해야 될 것이 분명하게 보여집니다. 자기의 마음도 그것으로 인해서 불만족한 상황이 아니라 만족한 상황이 되어버립니다. 그래서 아무리 보잘것없는 걸 입고 먹고 하더라도 별로 개의치 않게 됩니다. 자애의 마음을 지녀서 남을 볼 수 있는 마음들을 가지게 됩니다. 이게 이제 네 번째입니다. 그 다음에 다섯 번째. 자애는 어떻게 보면 예비 수행에 해당이 됩니다. 그 다음에 본격적으로 여러분들 뭐 해야 돼요? 비파사나 수행해야 됩니다. 대상에 대해서 집착하는 마음을 가지지 않고 번뇌들을 끊어내려고 할 것 같으면 수행하는 수밖에 없습니다. 수행은 오랜 세월을 걸쳐서 해야 되는 거, 오랜 세월 닦아 나가야 되는 겁니다. 어느 정도 닦아야만이 죽음에 이르게 되는 그런 사건들을 만나더라도 두려움이 일어나지 않게 될까? 산띠의 상태가 됩니다. 열반의 경험한 아란의 상태만이 산띠를 얘기하는 게 아닙니다. 예를 들어 볼게요. 산띠라고 하는 것이 사마타라고 하는 상의 어근에서 나온 겁니다. 그럼 이 상이라고 하는 것은 어떤 의미냐 하면 삼매를, 사마띠를 얘기합니다. 고요한 상태에 딱 들어가게 되면은 모든 번뇌들은 일단은 일어나지 않고 끊어지진 않았지만 일어나지 않고 잠복해버려요. 없는 상태가 돼요. 가장 평화로운 것처럼 보여집니다. 그래서 보통 산띠를 얘기할 때 사마띠 수행자가 도달할 수 있는 최고의 경지다 하고 얘기도 합니다. 선정을 닦아서 생각과 망념이나 이런 것들이 모든 것이 끊어져서 아무것도 없는 상태에 딱 도달하는 것. 그것이 가장 평화롭고 고요하다고 그렇게 얘기합니다. 인도에 가면 그 대학의 산띠길이라고 하는 데가 있습니다. 태국에도 그 종파가 하나 생긴 게 산띠아속이라고 하는 종파가 하나 생긴 게 있어요. 그 장소와 그 그룹들을 보면은
그 지역 가면 굉장히 고요합니다. 아주 평화로 아무 생각이 안 일어나죠. 그리고 산대화 속에 우리가 있을 때도 있었는데 산대화 속에 가보면은 그때 당시는 성복을 입고 있어요. 이제는 이단으로 평가돼가지고 다 흰옷을 지금 입고 있는데 어쨌든 스님이 받은 느낌은 거기 가면 너무 평화롭고